اوكي جود ايفنينج. احنا سابقا تحدثنا ان سمري جنرال يعني عن الروايه ككل. اليوم راح نفصلها بعد شابتر وايضا نتناول الكريتيكال اناليسيس الكل شابتر. الشابتر الاول السمري مالته او الملخص مالته. It is 18th one, and the narrator, Mr. Lockwood, relates how he has just returned from a visit to his new landlord, Mr. Heathcliff. Lockwood self-described Mr. Brost in a retiring Thrushcross grant in an effort to get away from society following a failure love. لما الراوي مالتنا لوكوود انه يروي لنا شلون مثلا السيد ايرن شو انه شلون رجع الى المدينه او لما زار المدينه مالته ولما انجلب لنا وياه هذا الولد هيثكليف، ويوصفه انه على انه هو يعني مثل ما يقول لايك سيفج، انه هو مو كان طبيعي، يعني يحاول يبتعد عن المجتمع. He had fallen in love with a real goddess, but when she returned his affection, he acted so cold. She pursued her mama to them. He finds that are relative to Heathcliff. However, he is extremely suicidal. إنه لما رجعت عادت لعاطفته بدأ يتصرف ببرود شديد تجاه كل اللي من حوله. Heathcliff, a dark-skinned Gisby in aspects, in dress and manner, gentleman, treats his visitor with a minimum of friendliness and Wuthering Heights. The farm where Heathcliff lives is just as forging and unfriendly. يعني هو كان غجري، بشرة مالته سوداء، كان الملابس مالته ايضا مزدريه. لما اجى المرتفعات وذرينج هايتس يعني حاول انه يعاملوه كرجل نبيل، لكن هو بقى انه هو كرجل سافج، يعني كهمجي، فكانت شخصيته غير ودوده. Wuthering means stormy and windly in the local dialect. يعني المعنى مال wuthering تعني يعني العاصفة أو العواصف. As Lockwood enter, he sees a name covered near the door, Hatton Iron Shoe. Dangerous-looking dogs inhabit the bar and old-fashioned rooms and threaten to attack Lockwood when he calls for help. Heathcliff implies that Lockwood had tried to steal something. لما حاول يدخل لوكوود انه شاف اسم منحوت على الباب اللي هو مال هاريتون ايرن شو. كانت هناك يعني الكلاب مالته تعيش مال لوكوود، وكان المظهر مال الغرفه يعني قديم، المكان اللي هم عايشين به. فكان اكو يعني شخص حاول يسرق شيء ما من لوكوود اللي هو هيثكليف. The only other inhabitants of Wuthering Heights are an old servant named Joseph and cook, neither whom are much friendly than Heathcliff. Despite this friendliness, Lockwood finds himself drawn to Heathcliff. He describes him as intelligent, abroad, and morose, an unlikely farmer. والخادم كان موجودين باستثناء جوزيف وليندا، يعني كانوا يتعاملون وياه بفظاظه. جوزيف كان الطباخ مال يعني العائله، وبينما يعني لوكوود انه لقاه كانه هو كشخص يعني يوصفه انتليجنت، يوصفه انه هو كان ذكي ومنجذب اليه وكان فخور به بنفس الوقت، لكن هو كشخص يعني مزارع. Heathcliff
gives Liquid some wine and invites him again. هيثكليف انطى ليكوود، يعني تعامل وياه بأدب، انطاه هذا الشراب وقال له انه اتمنى انه ترجع تزورنا. Although Liquid suspect this invention is insane, sir, he decides he will return because he is so intrigued by the landlord. هنا يعني صحيح هو يعرف انه ليكوود يشك بهاي الدعوه، انه باعتباره يعني ما مصدق بيه، ما واثق من عنده، يعني عامله كشخص همجي، لكن بنفس الوقت هو قال ما يخالف انه انا اجي والتقي به او ازوره. خلي نشوف الكريتيكال اناليسيس مال هذه الشابتر. This chapter introduces the reader to frame of the story. Liquid will gradually discover the events which lead to Heathcliff, now about 40 years old, living with only his servant at Wuthering Heights, almost completely separated from society. بهذا الفصل نشوف انه القصه راح ليكوود يكتشف بالتدريج الاحداث اللي ادت الى اكتشاف هيثكليف. الان هو حوالي عمره 40 سنه وما عنده فقط الخدام اللي وياه، يقصد ليكوود، يعني تقريبا ما عندهم احتكاك بالمجتمع. Here, Heathcliff is characterized by casual violence and lack of concern for manner or consideration for other people. هنا نقدر نميز انه هيثكليف يتميز بالعنف، يتميز باللامبالاة، ايضا يعني تعامله ويا الاخرين بوحشيه بدون اخلاق. This is only a hint of the atmosphere of the whole novel. هذا هو فقط الجو اللي كانت تعيش به الروايه، in which violence is contrasted with more gentle and civilized ways of living. يعني اكو تناقض اساليب العيش اللي موجوده، اكو عنف واكو بنفس الوقت رقه وتطور. Chapter 2. Annoyed by the housework being done in the garage, Lockwood buys a second visit to Wuthering Heights, arriving there just as the snow begins to fall. هنا الهاوس ورك يعني بدوا مزعجين بهذا المكان، مكان جراند ليكوودز، اللي كانت هي بالنسبه لليكوود ثاني زياره الوذرينج هايتس، يعني بناء على دعوه هيثكليف اليه. فقط يعني استوى وصل يعني بدا يتساقط الثلج. The weather is cold, the ground is frozen, and his reception matched the bleak and friendlies of the moon. الجو كان كلش بارد والقاع يعني تزلق لان بيها ثلج، وايضا كان اكو بالاستقبال مالته نوع من الكآبه، جو من الكآبه. After yelling at the old servant Joseph to open the door, he is finally let in by buzzing like a young man. بعدين هو ما فتحوا الباب الى ان ظل يصرخ، يعني يدق الباب ويصيح بصوت عالي. اجى العجوز هذا الخادم مالته فتح الباب قال له اني اسف. دخلوا يعني الفلاحين وايضا دخل ليكوود. The back kitchen is warm and Lockwood assumes that the young and beautiful girl there is Mrs. Heathcliff. He tries to make conversation, but she is constantly scornful and inhospitable and only embarrassed himself. كان يعني جلسوا وين؟ مكان المطبخ. فليكوود شاف هذه البنيه الحلوه اللي هو عباله زوجة هيثكليف اللي هي كاثرين، فحاول انه يسوي وياها محادثه، لكن ما صارت هاي المحادثه، يعني رجع هذا الشيء بالاحراج عليه. There is a kind of desperation in her eyes. كانت انه يعني من يباوع عليه يشوف انه هي عندها نوع من اليأس. She refused to make him tea unless Heathcliff said he could have some. ما حتى شاي ما انطته الى ان هيثكليف قال له يعني تحاول، قال له انه حاولي تعطينا الشاي حتى يتناوله. The young man and Heathcliff come in for tea. بعدين تناولوا الشاي سويته.
The young man behaves boorishly and seems to suspect Liquid of making advance to the gale. بدأ هذا الشاب يتصرف فظاظة وانه الشك اللي موجود داخل ليكوود بدأ ينعكس على البنية نفسيتها. Heathcliff demands Tia savagely, and Liquid decides he doesn't really like him. Heathcliff طلب الشاي من هاي البنية، يعني طلب من عنده بوحشية بزجر. فقرر ليكود انه بداخله فد شيء عنه من شاف التصرف مال هيثكليف، فيعني اخذ فد نظره مو حلوه تجاهه. Trying to make a conversation again, Liquid gets into trouble first, assuming that the girl is Heathcliff's wife, and then that she is married to the young man who he supposed to the Heathcliff's son. بعدين اكو محاوله، يعني حاول مره ثانيه انه يحكي وياها ليكود. فهنا بدا يواجه مشكله، لان ليكود بالبدايه انه كان يعتقد انه هذه هي زوجة هيثكليف. بعدين ايش اعتقد؟ اعتقد انه هاي يعني متزوجه من ابن هيثكليف. He is rudely corrected and it transpires that the girl is Heathcliff's daughter-in-law, but her husband is dead, as is Heathcliff's wife. بعدين صحح معلومته، فقال انه هذه زوجة ابن هيثكليف اللي زوجها توفى. The young man is a hot on iron shoe. It is snowing hot and Liquid requests a guide so he can return home safely, but he is refused. Heathcliff considers it more important that Hatton take care of the horses. الشاب اللي كان هو من هو هاتن ايرن شو. بدا هنا الثلج يتساقط، فطلب من ليكوود انه يعني يدليه على المكان الصحيح حتى يرجع للبيت مالهم، لكن رفض. يعني كان هو باطباعه كان اطباعه خشنه. هيثكليف يعتبر انه مو مهم انه هارت يعني شو اسمه مو مهم. هيثكليف consider it is more important that Hatton take care of the horses. قال له انه انت المهم تعتني بالاحصنه، مو مهم انه تروح ويا ليكوود تدليه على الطريق. Joseph, who is evidently a religious fantastic, argues with the girl who frightens him by pretending to be a witch. جوزيف هذا الكبير مال الخدم اللي كان يعني متعصب دينيا، ظل يتجادل ويا هاي البنيه اللي يعني تتظاهر على انه هي شنو ساحره. The old servant doesn't like her reading. ما حباها، هي كانت تقرا ما حب القراءه مالتها هو هذا جوزيف. Lockwood, left standard and ignored by all, tries to take a lantern, but Joseph effectively accuses him of stealing it and sets dog on him. لوكوود هنا انه حاول لكن ما قدر، راد انه احد شخص يساعده او يمشي وياه، ما قدر، الجميع كان متجاهله. فاخذ هذا الفانوس اللي معلق، اخذه راد يندل به الطريق. جوزيف شو استخدم وياه؟ استخدم وياه اسلوب السرقه، قال له انه انت سرقتنا، فاكو كلاب عندهم موجوده، حاول يعني يدفعهن عليه. Liquid is humiliated and Heathcliff and Hatton laugh. The Coxella takes him in the say he can spend the night. بعدين ليكوود يتعرض يعني للإذلال، فظلوا يضحكون عليه هيثكليف وهاتون. فهذا الطاهي او الطباخ ياخذ شو اسمه الفانوس من ايده، وبعدين يقول له يعني توكل او روح، او مثلا تقدر تبقى هنا. So now we will talk about analysis. Bronte begins to develop the natural setting of the novel by describing a snowstorm and moose,
and it becomes clear that the bleak and harsh nature of the Yorkshire Hills is not merely geographical accident. على ما يبدو انه الاوثر مالتنا او المؤلف الروايه اللي هي ايميلي برونت تتكلم عن تطور البيئه بالروايه، يعني جاي توصف لنا العواصف اللي صارت الثلجيه، توصف لنا المورز، المستنقعات، ايضا الطبيعه السوداء القاسيه المتحجره، الاحتلال الموجوده بيوركشير. يعني هذا مو فقط انه جاي تحكي لنا احداث جغرافيه، وانما هي تريد توصف لنا الطبيعه اللي موجوده بالروايه. It mirrors the roofless of those who live there. Wuthering Heights is a firmly planted in its location and could not exist anywhere else. جاي تعكس لنا انه ان هذه المزرعه يعني صعبه التضاريس، انه الناس اللي يعيشون بيها ما عندهم اي مكان ثاني او غيره يقدر يعيشون به. Knowing Emily Bront passionate fondness for her homeland, we can expect that the same blackness which Lockwood finds so disagreeable to take on a widely beauty. لما نعرف ولع الاوثر مالتنا ايميلي برونت، الولع مالها بوطنها، حبها لوطنها، هنا نقدر نعرف او نتوقع انه هذه الكاتبه مالتنا هي نفسها وظفت الصوت مالها وين؟ وظفته بليكوود كراوي انه، كناقل انه للروايه، حتى يعني الروايه مالتها تاخذ اكثر جماليه. فعكست الصوره مالتها وين؟ على لسان ليكوود الراوي انه. Its danger cannot be forgotten, though strange to those paths could easily lose his way and die of exposure. مع هذا انه الانسان اذا ما عنده نسيان للواقع يظل بامر محير، لان الشيء الغريب او الشخص الغريب الموجود بهاي الاجزاء ممكن ان يعني يضيع او يتمرض او يموت وهو يبحث عن الوطن مالته. Heathcliff and the Wind are similar in that they have no pity for weakness. Heathcliff والرياح يتشابهون، يعني اثنيناتهم عندهم ضعف. The somewhat menacing preserve of natural world can also be seen in the large number of the dogs who inhabit Wuthering Heights. They are not kept for bit. ايضا نقدر نعرف نشوف الوجود المهدد للطبيعه اللي موجوده بوذرينغ هايتس، العدد الكبير من اجل لكم الله الكلاب اللي موجودين بوذرينغ هايتس، الحيوانات الاليفه، جاي توصف لنا طبيعه العيش اللي موجوده بوذرينغ هايتس. The power dynamics that Lockwood observed in the household of Wuthering Heights are extremely important. القوة الديناميكية اللي موجودة بوذرينغ هايتس أيضا extremely important، يعني كلش كانت مهمة للغاية. The girl is evidently frightened of Heathcliff and confident for her to behave aggressively because he is sensitive about his status. Heathcliff does not hesitate to use his superior physical strength and impressive personality to bully another member of his household. هذه البنية الخايفة اللي ويا هيثكليف كانت تحتقر هارتون إلى حد ما، مثل ما شرحنا سابقا إنه هي تحتقر هارتون لكن تعطف عليه. هارتون كان يتصرف أحيانا بعدوانية لأن كان هو سنسيتيف، حساس كلش. هيثكليف ايضا انه ما تردد باستخدام القوه الجسديه يعني حتى يتنمر على البقيه الموجودين اللي يضوج من عندهم كلهم اللي موجودين بوذرينغ هايتس ما عدا بنته وزوجته. The different ways in which different characters try to assert themselves reveals a lot about their situation. الطرق المختلفه تكشف ان الشخصيات المختلفة حتى تأكد نفسهم بنفس الموقع، يعني كل شخصية
راح نعرفها من طريق مختلف، من ناحيه مختلفه، سواء كانت بالتعامل، سواء كانت بالشخصيه بحد ذاتها، اذا كانت سافيج او اذا كانت متحضره او اذا كانت هاديه او اذا كانت يعني بغيضه. Most notably, it is evident that in this house, sheer force usually wins out every intellectual and human pretension. آه، الواضح انه بهذا البيت دائما تنتصر من هي القوة، تنتصر على الفكر. The girl is supervised and intellectual and unwilling occupant of the house, but they can achieve a little in the way of freedom or respect. يعني البنية كان فكرها هدام، فكرها كان مو صحيح. كانت يعني ترغب ان تعيش في منزل، بس ما كانت تقدر تحقق الاحلام او الاحترام للشخصيه في ذلك الوقت، لان كانت البنيه يعني تعتبر عندهم بالنسبه لهم شلون هسه احنا عندنا اكو نساء او اكو يعني بعض الناس انه عندهم المراه يعني يعتبروها مو مثل الرجل، يعني ما عندها هذا الكيان المستقل او ما يعاملوها بهذه المعامله، فايضا هي كانت بذاك الوقت نفس الشيء عندهم. Now we reach to chapter 3. Zilla quickly shows Liquid to chamber which she says Heathcliff does not like to be occupied. زلة تظهر ان ليكوود موجود يعني قاعد بغرفه بوحده، وانه هيثكليف يعني كان بشكل هادئ. She does not know why, having only lived there for a few years. هي ما تعرف السبب ليش عاشت هناك لعدة سنوات. Left alone, Lookwood noticed the name Catherine Earnshaw, Catherine Linton, and Catherine Heathcliff scrawled over the window legend. لوكوود تركوب وحده موجود يعني، وكان يشوف اكو اسماء موجوده ايضا مكتوبه اللي هي كاثرين ايرنشو وكاثرين لينتون وكاثرين هيثكليف، موجوده وين مكتوبه؟ على النافذه او على الشباك. He leaves through some old books static there and finds that the magazines are covered in handwriting, evidently the child Catherine's diary. يعني كان يتصفح اكو عنده بعض الكتب القديمه يعني موجوده على الرف، كان يتصفح بهن ويشوف انه يعني مغطيهن يعني التراب وكذا، ولقى واحد من عندهن مكتوب عليه انه يوميات كاثرين، الطفله كاثرين. He reads some entires which evoke time in which Catherine and Heathcliff were playmates living together as brother and sister, and built by Joseph, who made them listen to sermons, and her older brother Hindley. ظل يقرأ بعض يعني الكتب اللي موجودة عن مذكرات كاثرين، فكانت يعني انه مذكور بكاثرين وهيثكليف كانوا زملاء، بدأوا يعني يلعبون معا كأخ وأخت. Apparently Heathcliff was a vagabond taken in by Catherine's father, raised as one of the family, but when the father died, Hindley made him a servant and threatened. بعدين من يعني ظل يتعرض للتنمر من قبل جوزيف الخادم الكبير، وبعدين انه لما توفى ابو كاثرين اللي هو ايرنشو، بدا يعامله اخوها الكبير كخادم مو اكثر، لان كان معتني به هو منه ابوها. To throw him out to Catherine's sorrow، اللي يعني حتى بعدين طرده برا، فهذا يعني اشعر كاثرين بالحزن. Lookwood then falls asleep over a religious book and has nightmare about financial breacher leading violent love. بعدين لوكوود يعني يخفى هو الكتاب هذا موجود بايده، يعني يشوف فد كوابيس، يشوف فد واحد انه متعصب او مثلا يعني يجيب قسوه. Lookwood wakes up يعني قاعد من النوم او نهض. Here's that sound in his dream. Had really been a branch rubbing against the window and falls asleep again.
فسمع صوت، يعني هو كان يتحلم كابوس انه اكو واحد جاي يصيح عليه وكذا. فمن يعني فز من النوم مالته او استيقظ من الحلم مالته، شاف انه هذا الشيء صحيح، انه اكو شخص يعني على النافذه وجاي يطرق ويصرخ بصوت عالي. This time he dreams that he wanted to open the window to get rid of the branch, but when he did, a little ice cold hand grabbed his arm and Vian sobbed. Let me in, he asked who it was, and was answered, Catherine Linton, I'm come home. I'd lost my way on the moor. He saw a child face and afraid. Drew the child raced back and forth on the broken glass of the window so that blood sucked the sheets. لما يعني كان يتحلم وراد يفتح الشباك، يعني شاف انه فد اكو ذراع موجوده على الشباك ويجي صوت من هذا الشباك. فحاول يعني يشوفه، فشاف اكو طفل صغير اللي هي منو كانت؟ كاثرين لينتون. استوى رجعت يعني وما تندل البيت مالهم وين، فقالت انا اريد اروح للمستنقعات مالتنا. فهو سحبها امنيته، سحبها من المحصن مالتها من خلال هذا الزجاج المكسور. النافذه كانت زجاج مكسور، فجرحها، من جرحها يعني ايده ظلت تصب. Finally he gets free and says that he won't let the creature in, even if it has been lost for 20 years as it claims. بعدين من ظلت تصرخ ايده انجرحت وكذا، هو يعني عاف ايده تركها حتى بس هو شنو بهاي اللحظه هي دخلت، يعني جراها عبرها من الشباك دخلها بالبيت، فحتى يعني حتى ما تضيع او ما هو حاول يساعدها حتى ما تضيع، لان هي قالت له اني ضعت او ما ندل. فهو حاول يدخلها لهذا البيت، يعني يقول حتى لو كان عمرها 20 سنه هي كانت تدعي انه هي ما تندل الطريق. He wakes up screaming. بدا يصرخ، انه صار الاحلام مالته مثل احلام اليقظه، انه هو شاف هذا الحلم كحلم حقيقي. Heathcliff comes in evidently distributed by and confused and aware that Lookwood is there. اجى بهاي اللحظه هيثكليف، ايضا كان الوقت يعني الوضع مالته مرتبك يعني وغير مدرك، حتى ما يدري بوجود لوكوود. Okay, sorry. Yes. Lookwood tells him what happened, mentioning the dream and Catherine Linton's name, which distresses and anger Heathcliff. Lookwood goes to the kitchen, but on his way he hears Heathcliff at the window, despairingly begging Cathy to come in. لوكوود يعني قال الهيثكليف حكى له القصه الحلم مالته. فهذا الحلم يعني او الروايه مال الحلم يعني بدت على هيثكليف الانزعاج، او بدا يعني انه هو غاضب. ابن شاف هيك يعني عافه وراح وين؟ راح للمطبخ، لكن بطريقه يعني هو رايح المطبخ سمع انه هيثكليف وين واقف يم الشباك ويصيح على كاثي انه تعالي ادخلي. Lookwood is embarrassed by his host obvious annoy. فلوكوود هنا شعر يعني بالحرج من من الضيف مالته انه يشرح له هذا الوضع ويخلي بهاي الطريقه، لان هي حبيبته. فلما يشرح له على حبيبته انه هي كانت جراحته وهي جريته وهي كذا، يعني ضوجه، هو شعر بهاي الحزن، فبدا عليه الحرج. Morning comes. Lookwood witness an argument between Heathcliff and the girl who has been reading. بعدين الصبح انه لوكوود صار شاف اكو جدال بين هيثكليف والفتاة اللي كانت تقرأ. Heathcliff builds her and she resists spiritedly. هيثكليف كان يعني ما قابل عليها، يصنف عليها، يتنمر عليها، هي كانت تقاومه ما تقبل له. Heathcliff walks Lookwood most of the way home in the snow. بعدين هيثكليف يعني راح وهو يمشي، وايضا
يعني الطريق اللي كان بين هيثكليف وبين وذرينغ هايت وبين لوكوود وبين وذرينغ هايتس كله ثلج او مليان بالثلج. توصفه ان الكاتبه ايميلي برونت. The critical analysis for this chapter, it is a very good. It is a very important that the ghost of Catherine Linton, who is more than just a figment of Lockwood's imagination, appears as a child. هنا عندنا شيء واضح انه الشبح مال كاثرين اللي شافه لوكوود بالخيال هو يعني اكثر من مجرد يعني خيال، وانما هو يعني صدق صوره لطفل. Of course, Lockwood thinks of her as a child since he has just read a part of her childhood diary, but Heathcliff also seems to find it natural that she appeared in the form she had when they were children together. طبعا لوكوود يعني يعتقد هي طفله لان هو كان يقرا مذكرات مالتها وغفوه، فمن يعني قرا هاي بعض المذكرات عليه تحلم هذا الحلم. لكن ايضا هيثكليف انه لقى من الطبيعي انه كاثرين تظهر بهذا الشكل، يعني هو من يلعب وياها دائما يشوفها انه هي تصيح وهي ما تندل الطريق وكذا. Rather than progressing from childhood on the mature age with its different value, Heathcliff and Catherine never really grow up. وبدل ما يكبرون ويوعون وينضجون، يعني هيثكليف وكاثرين بقوا بهذه العقل الطفولي. That is to say, most emotionally important part of their lives either took place in childhood or follows directly from commitments made then. الأمور الأكثر أهمية بهذا الجزء هي الأمور العاطفية اللي حدثت بحياتهم. حدثت وين؟ مرحلة الطفولة. بعدين يعني المفروض يعني تأتي بعد مرحلة الطفولة تأتي مرحلة الجد أو مرحلة الالتزام اللي ما كانت موجودة أصلا. They never outgrow their solidarity against the oppressive forces of adult authority and religion that is describing in Catherine's diary. هم ابد يعني ما صار عندهم هذا التضامن يعني او التكاتف حتى يصدون الناس المتصدين لهم بسبب تصرفاتهم الطفوليه. Thus, the ghost of Catherine Linton, that is her married name, tries to return to her childhood sanctuary, which Heathcliff has kept in its original state. لذلك انه نشوف انه شبح كاثرين لينتون، وهذا يعني اسم زوجها، يحاول يرجع وين؟ الى الطفوله اللي دائما كان محتفظ به. من هو محتفظ بهذا الشبح او بهذا الخيال؟ هو هيثكليف. This changed the domain of the linear time. هذا التحدي يعني هو اللي ساد بذلك الوقت. Now we have chapter 4. Lockwood is bored and a little weak after his adventure, so he asks his housekeeper Ellen Dean to tell him about Heathcliff and all families of the area. هنا لوكوود يعني صار الوضع عنده وضع ممل، يعني ظل يشعر بالضعف، لذا يعني حاول انه يطلب من إيلين ديان اللي هي ايضا خادمه، قال لها انه تنطيني فد معلومات عن هيثكليف او تخبرين عنه. She says Heathcliff is a very rich and a miser, though he has no family since his son is dead. قالت له انه هيثكليف غني جدا وبنفس الوقت هو يعني بخيل وما عنده اي عائله، يعني ابنه توفى وظل بدون عائله. The girl living at Wuthering Heights was the daughter of Ellen's farmer and Blythe, the Lintons, and her name was Catherine. She is the daughter of the late Mrs. Catherine Linton, was born in Earnshaw, thus Hatton, on it.
قالت له ايضا انه البنيه اللي موجوده اللي عايشه وياه فهذه ابنه كاثرين. كاثرين كانت حبيبته، كاثرين اللي هي بنت ايرون شو. Heathcliff's wife was Mr. Linton's sister. يعني زوجة هيثكليف اللي تزوجها هي كانت منه أخت مستر لينتون. Ellen is fond of the younger Catherine and worries about her unhappy situation. وإيلين كانت يعني تحب كاثرين وتخاف عليها انه من وضعها الغير سعيد، يعني تحاول تحافظ عليها. The narrative switch to Ellen voice, whose language is much plainer than Liquid's. She is discreet narrator, rarely remind the listener of her presence in the story so that the event she recounts feel immediate. هنا بعد هسه احنا عندنا انتقلنا، كان هذا الحكي منو يحكي لنا؟ كان يحكي لنا لكود. هسه هنا الكاميرا وين انتقلت؟ انتقلت الى إيلين اللي اللغه مالتها شويه اكثر وضوح من لكود. تحكي لنا على انه هي يعني الروايه سريه، تذكرنا دائما بال يعني الاستمتاع اللي موجود بهاي القصه. الاحداث يعني من تسرد لتسرد انه بتسلسل زمني. She says she grew up at the Wuthering Heights where her mother worked as a witness. هي تقول انه انا نشأت بوذرينج هايتس، انه والدتي كانت تشتغل يعني ممرضه هنا. One day, Mr. Earnshaw offered to burn his children Hindley, 14 years old, and Catherine about 6, a present each from his upcoming trip to Liverpool. Hindley asked for a fiddle and Catherine for a whip because she was already an excellent horsewoman. بأحد المرات انه اجى السيد لوكشو، اجى ليفربول، كان عنده ابنه اللي هو هندلي عمره 14 سنه وبنته اللي هي كاثرين عمرها 6 سنوات. يعني طلب من هندلي وكاثرين انه يشتري لهم هذا الصوت يلعبون به. وهي ايضا هاي كاثرين كانت يعني هورس وومن، كانت يعني فارسه. When Earnshaw returned, however, he brought with him a dirty, ragged, black-eyed child, a found servant on the street. مع ذلك تقول لما رجع مرة من المرات، لما رجع ايرنشو احضر وياه طفل. هذا الطفل يعني شكله اسود، ممزق الملابس، جوعان، جابه من الشارع واجى. The present had been lost or broken. الهدايا اللي جابهم تكسرن او ضاعن. The boy was named Heathcliff and taken into the family, though he was not entirely welcomed by Mr. Earnshaw, Allen and Hindley. Heathcliff and Catherine became very close and he became Earnshaw's favorite. هي جاي تسولف لنا، تقول انه لما راح كانوا اطفاله هذا هالقد اعمارهم، انه 14 ب6، وصوا على العاب، وصوا على هدايا. فلما جاب لنا الهدايا وجاب وياه هذا الطفل الاسود الممزق اللي يعني اللي ضايع بشوارع ليفربول، ما لقى هذا الترحيب من العائله من ككل. فقط يعني كان الوحيد اللي يهتم به هو ايرن شو اللي هو جابه اصلا، وكاثرين استوى يعني بدت تتعود عليه. Hindley felt that his place was absorbed and took it out on Heathcliff who was hardened and stuck. يعني هندلي هنا شعر انه احتمال المكانه مالته راح تروح وراح يصير بمكانها من هو؟ هيثكليف، حتى الورث ياخذه. For example, Earnshaw give them each a coat and Heathcliff choose the finest which went lamb. مثلا عندنا مثال هنا ايرنشو يعني انطى كل واحد من عندهم فد هديه، لكن هيثكليف كان اختياره اخذ الافضل هديه موجوده. فهذا دليل على انه هذا ممكن الشخص راح ياخذ مكانتي. تفكير هندلي هذا. Heathcliff then claimed Hindley's, and when Hindley threw a heavy iron at him, Heathcliff threatened to tell Earnshaw about it if he didn't get the colt. هيثكليف ادعى على هيندلي لما هيندلي يعني ضربه او هدده، قال له انا راح اقول لوالدك الايرنشو يعني اذا ما تنطيني او ترجع لي هذه الهديه.
Analysis. In this chapter, the narrative turns to the boss. From now on, the quote will gradually lose importance as the story of Heathcliff and Catherine childhood become more and more vibrant. اوكي. هنا شنو اللي صار؟ صار انه الروايه بدت من جديد، بدت من الان فصاعدا على لسان منه؟ على لسان على لسان إيلين دين. فبدت القصه اللي صارتها ان الغير مرتبه لوكوود بدت تضمحل، بدت ان قصه مرتبه من بدايتها على لسان إيلين دين. However, we cannot entirely neglect the role of Ellen Diane plays as a narrator. Her personality means that the events she recounts are presented in unique style. مع ذلك ما نقدر يعني نهمل الدور اللي لعبته إلين دين كراوي، لأن هي كانت يعني شخصيتها مميزة، الأحداث اللي تسردها يعني تسلسل زمني، أسلوبها يونيك فريد. She is practical and like good housekeeper tends to incline to the side of order. كانت كلش عملية، يعني تشتغل، يعني كانت خادمة أو مدبرة مال منزل جيدة، يعني tend to incline to the side of order. كانت تحب النظام بعملها. Even when she was a young, she did not really participate in the private lives of the children of Wuthering Heights, and has a little access to the relationship of Heathcliff and Catherine. Bronte demonstrates her versatility by using different points of view, faithfully recording each character's distinctive style of speech. حتى لما كانت صغيرة يعني ما كانت تشارك يعني when she was young she did not really participate in the private life، ما كانت تشارك حياتها ويا الأطفال اللي موجودين بوذرينغ هايتس لما كانت أمها تعمل كممرضة. كان عندها نجاحات قليلة خصوصا بجعل علاقة هيثكليف وكاثرين. هنا برونتي أو إيميلي برونت توضح أنه يعني أو تستخدم أنه وذرينغ هايتس فالنظرة مختلفة أو أسلوب الكلام الجميل، الكلام المميز، كل شخصية بدقة وبإخلاص. Considering character development, it is interesting to know what Heathcliff and Catherine were like as children, since as we have seen in the previous chapter, their essential nature remain very much the same. تطور الشخصية كان فد شيء مثير للاهتمام، انه لازم نعرف شنو اللي كان بين هيثكليف وكاثرين لما كانوا صغار او اطفال. لان الفصل السابق انه يعني بقت طبيعتهم يعني الاساسية مثل ما هي، بقوا انهم فقط مجرد اطفال يلعبون. Like her mother, Catherine Linton was willful and mischievous, and Heathcliff was uncomplaining but vindictive. مثل أمها كانت، إنه كاثرين لينتون كانت يعني أحيانا تكون شريرة، أحيانا تكون مزدرية. هيثكليف أيضا يعني كان عنده روح الانتقام وما متعاون، إنه هو الشخص يعني طبعا بهاي البيئة اللي بطفولته والعكس عليه. Chapter 5. Earnshaw grew old and sick, and with his illness he became irritable and somewhat abused with the idea that people dislike his favorite Heathcliff. Heathcliff was spoiled to keep Earnshaw happy, and Headley, who became more and more bitter about the situation, was sent away to college. هذا الشابتر انه بدا يعني ايرنشو تمرض، وهذا المرض يعني سواه فد رجل عصبي، يعني يوهوس او وسواس قسري داخله،
كان يعتقد ان الناس كلهم يكرهون هيثكليف، وهيثكليف كان هو يعني الشخص المفضل عنده. هيثكليف كان الشخص المدلل عنده. فسوى يعني حاول يبعد هندلي من عنده، ارسله او دزه الى الخارج يدرس بكليه حتى ما ياثر عليه. وايضا انه هو يعني صار افضل هندلي لما سافر، يعني على مود يتحضر، على مود يتعلم، وايضا بعيد عن هيثكليف. جوزيف already the wiresome self-righteous phrases that ever risked a Bible to rank the promise to himself and filling to, the crosses to his neighbors, use his religious influence over iron shoe distance him from the children. جوزيف هذا الخادم يعني كان من اكثر الخدم يعني ضجر وملل، اللي مثل شبه مثل هذا اللي نهب الكتاب المقدس، او مثلا اخلف بالكتاب المقدس، يعني ما كان عنده كلمه. So Aaron Shaw, though Hindley was worthless and didn't like Kathy's playfulness and high spirits, so in his last days he was irritable and discontented. ايرون شو كان يعتقد انه هندلي ما له قيمه. كاثي رغم هذا الفرح مالها والبهجه، بس يعني ما عاجبه تصرفها. لذلك يعني كان بايامه الاخيره هذا الشيء سبب له فد ازمه نفسيه او سيكولوجيه، يعني صار كلش عصبي وبسرعه على كل شيء ينفعل. Kathy was much too fond of Heathcliff and liked to order people around. كاثي كانت كلش يعني مغرمه او تحب هيثكليف، لكن بنفس الوقت كانت تحب يعني تطلب اي شيء تشوفه من الناس. Heathcliff would do anything she asked. Heathcliff كان يعني شيء تريد هو يقول لها بلي. Kathy's father was harsh to her aunt. She became to her aunt she became harder to his reproofs. كان ابوها يعني كلش قاسي وياها، ومرات يعني يوصل الى درجه الضرب ويعني التهجم عليها. Finally, Aaron Shaw died. One evening when Kathy had been resting her head against his knee and Heathcliff was lying on the floor with his head in her lap. فأخير شيء عندنا توفى ايرون شو. فكانت كاثي يعني مخليه راسها بين ركبتها، يعني هذا الطريقه الحزينه خصوصا عند البنات، يعني تخلي راسها بين ركبها وضايجه. ايضا هيثكليف كان يعني نايم على ظهره وراسه يعني هيك يعني متكي عليه، ضايجين على ايرون شو لان هو الوحيد المدافع عنه. When she went to kiss her father goodnight, she discovered he was dead, and the two children began to cry. But the night Ellen saw that they had managed to comfort each other with a better thought than she could have it on imagination. The old man in heaven. هاي اللحظة يعني هي قبل ما تعرف أبوها ميت، هي راحت تقبله، راحت تبوسه قبل ما تنام. فإجت من يعني عرفت إنه هو ميت، فظلت تبكي هي وهيثكليف، ظلوا يعني يبكون ذيك الليله. فشافت ايلين يعني حاولت تهدئهم، ويعني ظلت تسولف عليهم وكذا، وهذا تسولف عليهم في قصص حتى يسكتون. Now we have a critical analysis. This extremely close and entirely sexless relationship between Heathcliff and Kathy already manifests itself in an opposition to the outside world of parental authority and religion. العلاقة بين هيثكليف وكاثري يعني كانت علاقة خلينا نقول طاهرة، ما بيها تدنيس. يعني هاي العلاقة اللي بيناتهم كانت تتجلى بالطهارة، كانت تتجلى بالعفة، يعني هم فقط كأطفال كأصدقاء، حتى لو كان بيناتهم حب لكن ما كان يتعدى إلى شيء ثاني. لكن بنفس الوقت
كانت كاثي انه تعارض السلطه الخارجيه المتمثله باخوها بالبيئه المحيطه بها من اجل هيثكليف، لكن المشكله هي ما استمرت على هذا الشيء بعدين بتسلسل الاحداث. Kathy is already charming and manipulative, though her love for her father is real. كانت يعني ساحرة تتلاعب بهيثكليف. احنا المشكلة اذا كل ساعة واحد داخل كل ساعة واحد يطلب الموافقة واحنا هي خلصت المحاضرة بس حتى افكار ما تبقى عندنا. Kathy is already charming and manipulative, though her love for her father is real. صحيح انه هي كاثي كانت يعني تتلاعب مرات بهيثكليف، صحيح متقلبة، لكن بالنسبة لحبها اتجاه والدها هذا حب حقيقي ما يمس. Joseph Falls' oppressive religious convention contrasts with the pure, selfless thoughts of heaven of the grieving children. التناقضات وايضا القناعات اللي موجوده يعني في هذه القصه تكشف لنا الجوانب النقيه الغير الانانيه اللي موجوده وين؟ عند الاطفال. و someone want to join this call. محمد جواد حلبوت. most welcome. Aaron Shaw decline and death highlights the bond between the physical body and the spirit. هنا عندنا نسلط الضوء على موت ايرون شو وانه الرابط بينه وبين الاطفال. The old man had formerly been charitable, loving and open, but his physical weakness makes him irritable and peevish. The spirit is corroborated by the book's decline. هذا الرجل التعبان، الرجل الكبير بالسن، كان يعني محبوب، كان ايضا يعني عنده انفتاح على الاخرين، لكن الحاله اللي مر بها من المرض، من الجسد مالته الخاوي، يعني وصل الى هذه الدرجه من الانفعال، من العصبيه. يعني قبل ما يموت كل انسان عافانا وياكم الله لما يعني وصل هيك مرحله من الكبر بالعمر والقريب من الموت يعني تظهر عليه هذه الاعراض. One might remember that Emily Bront watched her brother Brandwell die wretchedly and alcohol and drug house, having had his youthful dreams of gallantry and glory disappointed. هذا المشهد يذكر الكاتبة مالتنا، كاتبة القصة كلها، يذكرها بموت أخوها لما كانت إنه يعني يمر بحالة من تعاطي الكحول ويشرب هذه المخدرات، فكان يعني تقريبا أشبه بهذه الحالة اللي مر بها ايرون شو باختلاف الظروف. فهي يعني جسدت مثل شخصية أخوها اللي شافته بعينه شلون يعني يعاني الموت، جسدتها بشخصية ايرون شو. الحد الشابتر السادس نتوقف. اكو احد عنده سؤال؟ اوكي ثانك يو فور يور listening. هسه خلوني يعني فقط اسجل الحضور مالتكم.